మన సత్యకుమార్ గారు అమిత్ షా గారు మాట్లాడే ప్రసంగాన్ని తెలుగులో అనువాదించాల్సిగా కోరుతున్నాం. मेरे साथ बोलिए भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। आज इस विशाल जनसभा में धर्मावरम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान नारा चंद्रबाबू नायडू जी, श्री परितला श्रीराम, श्री चिलकम मधुसूदन रेड्डी जी, श्री जीएम शेखर, मेरे साथ बोलिए भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम। आज इस विशाल जनसभा में धर्मावरम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान नारा चंद्रबाबू नायडू जी, श्री परितला श्रीराम, श्री चिलकम मधुसूदन रेड्डी जी, श्री जीएम शेखर जी, सैंडी रेड्डी श्रीनिवासुलु जी, श्री मित्ता वामसी कृष्णा जी और आज हिंदूपुर के लोकसभा कैंडिडेट और एमपी बी के पार्थसारथी जी, मेरे मित्र और धर्मापरम कॉन्स्टिट्यूशन के एमएलए के प्रत्याशी सत्या कुमार जी, नंदपुरी बालाकृष्णन जी, श्रीमती परितला सुनीता जी और आज इस बड़ी सभा में आए हुए धर्मावरम के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన సందర్భంగా నా హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటున్న యువ మిత్రులకి ప్రత్యేకంగా నేను అభినందనలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। ये मीडिया के लोग सेट कर कर बैठ जाओ, जरा पीछे दिखाई पड़े। मीडिया मित्रुలు కాస్త కింద కూర్చోండి, కెమెరా కింద कर बैठ जाइए प्लीज। మీరు కెమెరాలు సెట్ చేసి కూర్చోండి దయచేసి। अरे बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा। మీరు కెమెరా సెట్ చేసి కాస్త కింద కూర్చోండి దయచేసి। सबसे पहले मैं हिंदूपुर की पवित्र भूमि को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। अन्निटिकన్నా ముందుగా हिंदूपुर धर्मवरम पवित्र भूमि की నేను చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను। मैं लेपाक्षी का ये स्थान है जहां प्रभु श्री राम जटायु से मिले थे। मैं लेपाक्षी मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। లేపాక్షి పుణ్యక్షేత్రంలోనే ప్రభు శ్రీరాములు జటాయువు కలిశారు కాబట్టి ఆ పుణ్యభూమికి కూడా నేను చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను। मैं सत्य साई बाबा जिन्होंने शांति, तपस्या, ध्यान और सत्य की शिक्षा दुनिया भर को दी, महान सत्य साई बाबा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। శాంతిని, ధ్యానాన్ని, సత్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తం చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చుకున్న సత్య సాయిబాబు గారికి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా నమస్కరిస్తున్నాను। भाइयों और बहनों, आंध्र प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी, जनसेना और तेलुगु देशम पार्टी संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया
और कन्वर्जन के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये लड़ाई को ताकत देने के लिए यहाँ आया हूँ। మిత్రులారా, ఈ రాష్ట్రంలో అవినీతికి, అస్తవ్యస్తానికి, అరాచకానికి, కన్వర్షన్లకి అంటే మత మార్పిడిలకి పాల్పడుతున్న ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ ఏకమై పోరాడుతున్నాయి. ఆ పోరాటానికి మద్దతు తెలపడానికి మీ ముందుకు నేను వచ్చాను. भाई और बहनों, देश भर में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव चल रहा है। మిత్రులారా, దేశమంతా లోక్సభకి ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లోక్సభతో పాటు అసెంబ్లీకి కూడా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. पूरा अनुवाद करो यार, देश में लोकसभा का चल रहा है, बोलो तुम, बोलो बोलो बताए सर. దేశవ్యాప్తంగా లోక్సభ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లోక్సభతో పాటు అసెంబ్లీ కూడా జరుగుతున్నాయి. పూరా దియా క్యా సర్? लोकसभा के 2 फेज का चुनाव समाप्त हो चुका है। లోక్సభ 2 ఫేజ్ల ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. 2 फेज में मोदी जी सेंचुरी लगाकर बहुत आगे निकल चुके हैं। ఇప్పటిదాకా జరిగిన 2 విడతల ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోడీ గారు సెంచరీ ఇప్పటికే కొట్టేసి చాలా ముందుగా వెళ్ళున్నారు. और तीसरे फेज में 400 पार की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ఇక 3వ విడత ఎన్నికల్లో 400 సంఖ్యను దాటి ముందుకు వెళ్లే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. मुझे यहाँ आते वक्त दिल्ली के पत्रकारों ने पूछा, आप आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से अलायंस किया है, आपके अलायंस का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? నన్ను ఢిల్లీలో పత్రికారులు అడిగారు, పత్రికా మిత్రులు, మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో టీడీపీతో, జనసేనతో ఇదిపై పొత్తు పెట్టుకున్నారు, ఆ పొత్తు వెనుక ప్రధాన కారణం ఏంటని వారు అడిగారు. भाई और बहनों, मैं आज ये सभा में मोदी जी, चंद्रबाबू जी, भारतीय जनता पार्टी, टीडीपी और पवन कल्याण के अलायंस का ఉద్దేశం बताना चाहता हूं। నేను ఈ రోజు విశాల సభలో మేము ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకున్నామో, తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకున్నాయి, ఎందుకు నరేంద్ర మోడీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో కలిసి నడుస్తున్నారు అనే విషయానికి నేను సమాధానం చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. हम अपराध को आंध्र प्रदेश से एक गुंडागर्दी और अपराध को समाप्त करने के लिए अलायंस किए हैं। మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ గూండాగిరిని, నేరస్తుల్ని అరికట్టడానికి, అరాచకాల్ని అరికట్టడానికి ఇవాళ మేము ఈ పొత్తు పెట్టుకున్నాం. आंध्र प्रदेश से ये रैंपेंट करप्शन को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है। పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న అవినీతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పూర్తిగా సమాప్తం పలకడానికి మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం. आंध्र प्रदेश से लैंड माफियाओं को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है। ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విస్తృతంగా జరుగుతున్న భూమి మాఫియాని అరికట్టడానికి మేము ఈ పొత్తు పెట్టుకున్నాం. और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को फिर से राजधानी बनाने के लिए अलायंस किया है। ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక రాజధాని అమరావతిని మళ్ళీ రాజధానిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పునఃస్థాపితం చేయడం కోసం మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం. भगवान तिरुपति बालाजी की पवित्रता को फिर से प्रस्तापित करने के लिए अलायंस किया है। ఏడుకొండలవాడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను మళ్ళీ కాపాడడం కోసం ఈ మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం. और अंत में तेलुगु भाषा को बचाने के लिए हमारा अलायंस हुआ है। చివరికి ఏదో ఉన్నతమైన, ఉత్కృష్టమైన తెలుగు భాషను పరిరక్షించడానికి మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం. भाई और बहनों, ये जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन बाबू, कान खोलकर सुन लो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम तेलुगु भाषा को समाप्त नहीं होने देंगे। ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగు భాషను సమాప్తం చేసి ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ సభ నుంచి నేను చెప్తున్నాను, చెవులు రిక్కించి విను. భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నంత వరకు తెలుగు భాషను సమాప్తం చేయగలిగిన దమ్ము ఎవరికి లేదు. भाई और बहनों,
पोलावरम पूरे आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन है। మిత్రులారా, పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఒక జీవనాడి లాంటిది. ये पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का जब डिवीजन हुआ तब केंद्र सरकार ने मंजूर किया था। ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని అన్యాయంగా అశాస్త్రీయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని ఇక్కడ మంజూరు చేసింది. परंतु जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोलावरम प्रोजेक्ट को लगभग डिरेल कर दिया है। పోలవరం ప్రాజెక్టు రైతుల కోసం మేము మంజూరు చేస్తే ఇక అవినీతి పరుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి పోలవరం ప్రాజెక్టు ముందుకు సాగకుండా తన అవినీతి కోసం ప్రాజెక్టును పూర్తిగా ఆలస్యం చేసే పని చేస్తున్నారు. भाई और बहनों, मैं आपको एक मोदी गारंटी कहने आया हूं। మిత్రులారా, నేను మీ అందరికీ ఒక మోడీ గారి గ్యారంటీ చెప్పడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను. आप आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू जी की सरकार बना दीजिए, ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार बना दीजिए। 2 ही साल में पोलावरम प्रोजेक्ट को हम समाप्त कर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे। మిత్రులారా, ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ హామీ ఇవ్వదలుచుకున్నాను. ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయండి, కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం చేయండి. నేను ఇస్తున్న హామీ అంటే రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ప్రతి రైతుకు నీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొస్తాం. भाई और बहनों, अभी ये इंडिया अलायंस वाले घूमते हैं और कहते हैं कांग्रेस पार्टी को बहुमत दो, इंडिया अलायंस को बहुमत दो। మిత్రులారా, ఈ ఇండియా అలయన్స్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఇండియా అలయన్స్ కు ఆదరణ ఇవ్వండి, మెజారిటీ ఇవ్వండి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. भाई और बहनों, मैं आज आप सबके सामने, आंध्र प्रदेश की जनता के सामने पूछना चाहता हूं इंडिया अलायंस वालों को कि भगवान न करे, ऐसा संभव नहीं है, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, परंतु भगवान न करे आपको बहुमत मिला तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? మిత్రులారా, ఈ మీ మాధ్యమంగా నేను ఇండియా అలయన్స్ అడగదలుచుకున్నాను. మీరు ఇండియా అలయన్స్ ఎన్నికైతే మీరు ఎప్పటికే ఖాళీ అయిపోయినారు. కానీ మీ ఇండియా అలయన్స్ వస్తే మీలో ప్రధానమంత్రి ఎవరనే విషయాన్ని ముందు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, क्या शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ఏం మిత్రులారా, మీరు చెప్పండి, శరద్ పవార్ ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉందా? जोर से बोलो, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? గట్టిగా ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब मैं एक नाम और बोलने जाता हूं, हंसना मत भाइयों, जरा भी मत हंसना। मैं एक और नाम बोलने जाता हूं, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? भाई और बहनों, इनके साथ प्रधानमंत्री पद का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। मैं आज बताकर जाता हूं, पूरे देश ने तय किया है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। మిత్రులారా, నేను కొన్ని పేర్లు చెప్పాను. శరద్ పవార్ గారి, మమతా బెనర్జీ గారి అవుతారా అని నేను ప్రశ్నించాను. కానీ ఇంకోటి అడుగుతున్నాను, మీరు అందరూ నవ్వవద్దు. రాహుల్ గాంధీకి ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం ఉందా అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఆశల్ని అడియాశలు చేస్తూ ఇవాళ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ముచ్చటగా 3వ సారి ఏర్పాటు కానుంది. भाई और बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है इस देश को सुरक्षित करना। మిత్రులారా, నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయడం అంటే ఈ దేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడం లాంటిది. मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। మోదీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడం అంటే ఈ దేశంలో ఉగ్రవాదాన్ని, నక్సలిజాన్ని పూర్తిగా సమాప్తం చేయడం లాంటిది. मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయడం అంటే ఇవాళ విశ్వంలో భారత్ను 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలబెట్టడమే. मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 3 करोड़
लखपति दीदी बनाना। మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయడం అంటే ఈ దేశంలో 3 కోట్ల అక్క చెల్లెల్ని లక్షాధికారులుగా తయారు చేయడమే. मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 4 करोड़ गरीबों को घर देना। మోడీ గారిని మూడోసారి ప్రధానమంత్రి చేయడం అంటే ఈ దేశంలో 4 కోట్ల పేదలకి ఇల్లు నిర్మాణం చేసి ఇవ్వడం. भाई और बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 10 करोड़ लोगों को घर में सूर्य घर योजना से मुफ्त बिजली देना। నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేయడం అంటే ఈ దేశంలో పేదల ఇళ్లకు 10 కోట్ల మంది ఇళ్లకి సూర్యఘర్ పథకం ద్వారా ఉచితంగా విద్యుత్తుని ఇవ్వడమే. और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 11 करोड़ किसानों को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। మోడీ గారిని ప్రధానమంత్రి మళ్ళీ చేయడం అంటే ఇప్పటికే రైతన్నలకు అందిస్తున్న పథకంలో పిఎం కిసాన్ పథకంలో రాబోయే 5 ఏళ్లకు 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్లకు వేయడమే. भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? మిత్రులారా, మీరు చెప్పండి, రామ మందిరంలో అయోధ్యలో భవ్యమైన రామ మందిరం నిర్మాణం కావాల్సి ఉన్నిందా లేదా? भाइयों बहनों, 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को रोक कर रखा। మిత్రులారా, 70 సంవత్సరాలకు పైగా స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుండి ఈ కాంగ్రెస్ అయోధ్యలో దివ్యమైన భవ్యమైన రామ మందిర నిర్మాణం జరగకుండా ఆపింది. आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। మీరు రెండోసారి నరేంద్ర మోడీ గారిని గెలిపిస్తూనే నరేంద్ర మోడీ గారు కేసు కూడా గెలిచారు, విగ్రహ ప్రతిష్ఠ కూడా చేశారు, శ్రీరామ మందిర నిర్మాణంలో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కూడా చేసి ఈ దేశం ముందు జై శ్రీరామ్ అనే నినాదాన్ని నిలిపారు. अरे राहुल बाबा और जगन गारू, दोनों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, मगर दोनों नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, आंध्र वाले उनके लिए वोटिंग करेंगे क्या? మిత్రులారా, ఇద్దరికి రాహుల్ గాంధీకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ సందర్భంగా ఆహ్వానం పంపడం జరిగింది, కానీ వీళ్ళిద్దరూ రాలేదు. మిత్రులారా, ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు అందరూ చెప్పండి, ఏ దివ్య భవ్య రామ మందిర నిర్మాణం జరిగిందో దానికి ఆహ్వానం వచ్చినప్పటికీ కూడా రాకపోయినప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకు మీరు ఓటు వేస్తారా? करेंगे क्या? చేస్తారా? भाइयों बहनों, मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में दिया है। यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें आई है। अगली विधानसभा में 33% माताएं होगी, ये मोदी की गारंटी है। మిత్రులారా, అక్క చెల్లెల కోసం మహిళల కోసం నరేంద్ర మోడీ గారు లోక్సభలో విధానసభ ఎన్నికల్లో 33% రిజర్వేషన్లు తెచ్చారు. ఇక్కడ అనేక మంది అక్క చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో విధానసభలో పార్లమెంటులో మీరు అందరూ కూడా సభ్యులుగా ఉండబోతున్నారు. भाई और बहनों, मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। పేదలకి 80 కోట్ల మంది పేదలకి ఉచితంగా బియ్యం రేషన్ ఇచ్చే పని నరేంద్ర మోడీ గారు చేశారు. 12 करोड़ गरीबों को टॉयलेट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 12 కోట్ల మంది మహిళలకి మరుగుదొడ్లు నిర్మించే ఇళ్ళ ఆత్మ గౌరవం నిలబెట్టేలాగా నరేంద్ర మోడీ గారు పనిచేశారు. 4 करोड़ गरीबों को खुद का घर दिया है। 4 కోట్ల పేదలకి వాళ్ళ సొంతంగా ఇల్లు నిర్మాణం చేసి ఇచ్చారు. 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला का गैस दिया है। 10 కోట్ల మహిళలకి ఉజ్వల గ్యాస్ సిలిండర్ లభించింది. 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया है। 14 కోట్ల మంది ఇళ్ళకి మంచినీటి ద్వారా కుళాయి ద్వారా పరిశుభ్రమైన నీళ్లు అందించే కార్యక్రమం చేపట్టారు. और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है।
50 కోట్ల పేదలకి 5 లక్షల రూపాయలతో ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద పూర్తి వైద్య సౌకర్యం కల్పించే ప్రయత్నం నరేంద్ర మోడీ గారు మాత్రమే చేశారు. भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कोरोना का वैक्सीनेशन आप सभी का दोनों डोज लगा है या नहीं लगा है? కరోనా వ్యాక్సిన్ మీ అందరికీ రెండు డోసులు లభించిందా లేదా? लगा है या नहीं लगा है? भाई जिसको लगा है वो दोनों हाथ उठाइए जरा, ఎవరికైతే లభించిందో వాళ్ళు రెండు చేతులు ఎత్తండి, उठाइए जरा. ఎత్తండి. 25 पैसा भी लिए बगैर मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन देकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. ఒక్క పావలా కూడా తీసుకోకుండా ఈ దేశంలోని 130 కోట్ల మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా కరోనా నుంచి ఈ దేశాన్ని రక్షించే కార్యక్రమాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు చేశారు. मैं आज आंध्र प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, चंद्रबाबू जी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब आंध्र प्रदेश को टॉप पर ले गए थे. आंध्र के विभाजन के बाद भी यहां फाउंडेशन डाला, मगर जगन बाबू ने डेवलपमेंट की गाड़ी को पटरी पर से उतार दिया है. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధికి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిలిపారు. దాని తర్వాత విభజన జరిగిన తర్వాత కూడా గట్టి పునాదులు వేసి ఆర్థిక వ్యవస్థను పటిష్టం చేస్తే తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ అభివృద్ధి నుంచి దారి మళ్లించి రాష్ట్రాన్ని భ్రష్టు పట్టించారు. डेवलपमेंट जीरो है, इन्वेस्टमेंट टॉप है और अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है. ఇన్వెస్ట్మెంట్ పూర్తిగా, పెట్టుబడులు పూర్తిగా సున్నా అయింది, అవినీతి మాత్రం కొండంత అయింది. और आंध्र प्रदेश पर 13,50,000 करोड़ का कर्ज डालने का काम एक जगन बाबू की सरकार ने किया है. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద 13,50,000 కోట్ల అప్పు తీసుకొచ్చి మన తల మీద భారం మోపే పని ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశారు. इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और लैंड माफिया की इंडस्ट्री फुल फ्लेज चल रही है. ఒకవైపు మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తిగా గాలికి వదిలేశారు, కానీ భూమాఫియాలు మాత్రం పేట్రేగిపోతున్నాయి. भाई और बहनों, ये वादा खिलाफ है कि जगन सरकार है, वादा खिलाफी. ఆయన మాట ఇచ్చున్నాడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట ఇచ్చున్నాడు. उन्होंने कहा था शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे. मैं पूछने आया हूं, लगाया क्या? उल्टा शराब की सिंडिकेट आपने चालू कर दी. జగన్మోహన్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చాడు, నేను మద్య నిషేధం తెస్తానని. మిమ్మల్ని నేను అడగదలుచుకున్నాను, ఆయన మద్య నిషేధం తెచ్చాడా? తేకపోగా పైగా మద్యం సిండికేట్ ను తాపించి అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడు. आरोग्यश्री योजना तो चालू कर दी, मगर पेमेंट नहीं होता है तो सारे लोगों ने आरोग्यश्री के पेशेंट को हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया. ఆరోగ్యశ్రీ ఆర్భాటంగా ప్రారంభమైతే చేశాడు, కానీ ఒక్క పైసా నిధులు ఇవ్వలేని కారణంగా పేదలు ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఏ ఆసుపత్రి కూడా అడ్మిషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో కనిపించడం లేదు. भाइयों बहनों, जगन बाबू ने रायलसीमा को इग्नोर किया है. मैं आपको कहने आया हूं, मोदी जी और चंद्रबाबू जी को जिता दीजिए. सिर्फ पोल्लावरम नहीं, हांड्री, निवास, सुजला, श्रवथी, बेलीगोंडा और वारिका, ये सभी इरिगेशन स्कीम को हम पूरा करेंगे. జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమలోని పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశాడు. ఒక అవకాశం ఏంటి, కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి పెండింగ్ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయడమే కాకుండా హంద్రి, నివాస్, సుజల, స్రవంతిని కూడా పూర్తి చేసి ఈ ప్రాంతానికి సస్యశ్యామలం చేస్తాం. भाई और बहनों, मैं यहां से तेलंगाना जा रहा हूं. तेलंगाना में वहां पर भी कमल का फूल खिलने वाला है. मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आंध्र की लोकसभा की 25 की 25 सीटें और विधानसभा में 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे एनडीए अलायंस को दीजिए. चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री बनाइए
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। మిత్రులారా, నేను ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణ వెళ్తున్నాను. తెలంగాణలో కూడా కమల వికాసం జరగనుంది. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో కూడా మీరు 25కు 25 పార్లమెంట్లు సీట్లు ఇవ్వండి, అసెంబ్లీలో 2-3 సీట్లు ఇచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేయండి. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రం ఆర్థిక ప్రగతి సాధిస్తుంది. अंत में मेरा एक पर्सनल अपील है। మీ అందరితో నా ఒక చిన్న అప్పీల్ చేస్తున్నా. ये सत्या जो है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसको जोर से जिताइएगा। మిత్రులారా, మీ అందరికీ నా చిన్న వినపం ఏమంటే, ఇక్కడ ఉంటున్న ఈ సత్యకుమార్ నాకు చాలా దగ్గర వాడు, కావాల్సిన వాడు. అందుకని ఇతను సమర్థించి గెలిపించి పంపాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ విన్నవించుకుంటున్నాను. हमारे सांसद आगे आइए, हमारे सांसद मोदी जी का साथ देने के लिए संसद में भेजिए। ये सीट की चिंता हम करेंगे। అదే విధంగా పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న సోదరుడు బీకే పార్థసారథి కూడా మీరు గెలిపించి మోడీ గారి పార్లమెంటుకు పంపండి. ఈ పార్లమెంటు బాగోగుల గురించి, అభివృద్ధి గురించి మేము చూసుకుంటాం. अंत में मैं आंध्र की सभी जनता को 2 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, तेलुगु देशम, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताइए और आंध्र प्रदेश का विकास मोदी जी और चंद्रबाबू के हाथ में दीजिए। ఇతరుల మీ అందరికీ నేను చేతులెత్తి జోడించి విన్నవించుకుంటున్నది ఏంటంటే, మీరు నరేంద్ర మోడీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి పార్టీలైన తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కూటమిని సమర్థించి ఒక ప్రచండమైన మెజారిటీతో గెలిపించండి. ఈ ప్రాంతం, ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి నరేంద్ర మోడీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూసుకుంటారు. भाई और बहनों, इतनी धूप में इतनी दूर से देर तक बैठने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं महान तेलुगु भाषा में बोल नहीं सकता, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं। ఇంత మండు టెండలో, ఇంత పెద్ద సెక్కలో వచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, రెండో వైపు మీ తీయనైన తెలుగు భాషలో మాట్లాడలేకపోయినందుకు క్షమించమని వేడుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, मुझे लेट हो रहा है, मैं यहां से निकलूंगा। हमारे नेता चंद्रबाबू जी अभी भाषण देने वाले हैं, आप सभी बैठिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। మిత్రులారా, నాకు ఆలస్యం అవుతుంది, ఇంకో సమావేశానికి వెళ్లాల్సి ఉన్న కారణంగా నేను మధ్యలో వెళ్ళిపోతున్నాను. కానీ మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉండి వారి ప్రసంగం ఇస్తారు, మీరందరూ శ్రద్ధగా వినాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. దేశాన్ని శత్రు దుర్భేద్యంగా మార్చి తన పాలనలో ఒక బాంబు దాడి జరగని చూసుకున్న అమిత్ షా గారికి ఒకసారి నిలబడి చప్పట్ల ద్వారా అమిత్ షా గారికి కృతజ్ఞతలు తెలపాలని కోరుకుంటున్నా.